Welcome children. In this class we are going to see 12th standard computer science unit 2 chapter 5 Python variables and operators part 3. The topics we are going to see in today's class are tokens, identifiers, keywords and operators. So இந்த topics எல்லாமே வந்து நாம 11th standardல படிச்சிருக்கோம் C++ programming languageல. So the same thing we are going to see in Python language also in today's class. The first thing we are going to see is token. So token na enna அப்படிங்கறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். That is 11th standardல நாம படிச்சிருக்கோம். Each individual unit in a program is called as token அப்படிங்கறத பார்த்திருக்கோம். That is ஒரு program எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா அந்த programல இருக்கிற ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து இதுல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு டோக்கன்ல வந்து நமக்கு அடங்கிடும். சோ அதனால தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா each individual unit in a program is called as token னு சொல்றோம். சோ அந்த individual unit தான் நாம இந்த இடத்துல lexical components னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். So Python breaks each logical line into a sequence of elementary lexical components known as tokens. So இப்போ என்னென்ன tokens இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Identifiers, keywords, operators, delimiters and literals. In that, first thing we are going to say is identifiers. So identifiers na enna அப்படிங்கறதையும் நாம 11th standardலயே படிச்சிருக்கோம். So அப்ப identifiers na என்னன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கும். That is நாம ஒரு programல நாம கொடுக்கிற names. So ஒரு variable கா இருந்தாலும் சரி, function கா இருந்தாலும் சரி, class கா இருந்தாலும் சரி, so அந்த class identify பண்றதுக்காகவும், variables identify பண்றதுக்காகவும், functions identify பண்றதுக்காகவும், user கொடுக்கிற names தான் நாம இந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்றோம்னா identifiers னு சொல்றோம். So an identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or an object. Then இந்த மாதிரி நாம identifiers கொடுக்கும்போது அதுல ஒரு சில conditions அப்ளை பண்ணி தான் நாம identifiers நாம கொடுக்கணும். So அதுதான் நாம next பார்க்க போறோம் rules of an identifier. So the first rule is an identifier must start with an alphabet or underscore. So நாம கொடுக்க போற name கண்டிப்பா alphabet letterல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் or underscoreல ஸ்டார்ட் ஆகணும். So இத தவிர வேற எந்த characterலயும் வந்து நம்மளுடைய identifier ஸ்டார்ட் ஆக கூடாது. Then the second condition is identifiers may contain digits. Identifiersல digits வந்து நாம கொடுக்கலாம். But digitsல வந்து நம்மளுடைய identifier ஸ்டார்ட் பண்ண கூடாது. Then Python identifiers are case sensitive. That is uppercase and lower letters are distinct. That is நம்ம Python programல identifiers கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா Pythonக்கு வந்து case sensitive தான். So case sensitive na என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா for example நான் small letter aல ஒரு variable declare பண்ணேன். இதே மாதிரி capital letter aலயும் நம்மளால இன்னொரு variable declare பண்ண முடியும். That is small a variable வேற capital A variable வேற. So அப்போ upper case and lower case letters are distinct. ரெண்டுமே தனித்தனியா தான் இருக்கும். So அப்போ upper case க்கும் lower case க்கும் difference இருக்கு. So அதுதான் நாம இந்த இடத்துல Python identifiers are case sensitive னு சொல்றோம். Then the next condition is identifiers must not be a Python keyword. So Python keywordல எந்த keywordாவும் நாம இந்த identifiers யூஸ் பண்ண கூடாது. Then Python does not allow punctuation characters such as modulus, dollar symbol, at symbol, etc. within the identifier. That is நாம Python identifierல எந்த விதமான punctuations யூஸ் பண்ண கூடாது. That is special characters நாம யூஸ் பண்ண கூடாது. Then example. So ஒரு identifier, ஒரு validயான identifier எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம ஒரு சில examples பார்க்கிறோம். For example sum. So இதுல வந்து நாம just alphabets மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So அப்போ alphabets யூஸ் பண்ணி நம்மளால identifiers கொடுக்க முடியும். Then total underscore marks. So நாம underscore யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம் நம்மளுடைய conditionsல. Then register number.
Then number 1. So that is digits இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நாம பார்த்தோம். But digitsல start ஆகக்கூடாது நம்மளுடைய identifier. So இந்த இடத்துல digit இருக்கு, digitsல start ஆகல. So அப்ப இது எல்லாமே வந்து valid ஆன identifiers தான். Then invalid identifiersக்கும் நாம ஒரு சில examples பார்க்கிறோம். That is 1 2 name. So that is இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 2ங்கிறது இந்த இடத்துல digit. நம்மளோட ஐடென்டிஃபையர் டிஜிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. எதுல மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும்? ஆல்பாபெட்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்கோர்ல மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். பட் இந்த இடத்துல டிஜிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு. அதனால இது வந்து ஒரு இன்வாலிடான ஐடென்டிஃபையர். தென் நேம் ஒரு டாலர் சிம்பிள் நாம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ நாம இப்பதான் பார்த்தோம் கடைசி கண்டிஷன்ல. ஸோ நம்மளுடைய ஐடென்டிஃபையர்ல எந்த விதமான பங்க்சுவேஷன்ஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது. தட் இஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து ஒரு இன்வாலிட் ஐடென்டிஃபையர். தென் டோட்டல் ஹைஃபன் மார்க். ஸோ அப்போ ஹைஃபன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பங்க்சுவேஷன் தான். ஸோ அப்போ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால இதுவும் வந்து ஒரு இன்வாலிட் ஐடென்டிஃபையர் தான். தென் கண்டினியூ. ஸோ கண்டினியூ அப்படிங்கிறது பைத்தான்ல இருக்க ஒரு கீவேர்ட். ஸோ அந்த கீவேர்ட் வந்து அதனுடைய வேலையை செய்யறதுக்காக தான் நாம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அதை வந்து நாம நம்மளுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஐடென்டிஃபையரா. ஸோ அப்போ கண்டினியூவும் வந்து ஒரு இன்வாலிட் ஐடென்டிஃபையர் தான். Then the next topic we are going to see is keywords. So இந்த keywordsனா என்ன அப்படிங்கறதே நாம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். So keywords வந்து நாம reserved wordsனு சொல்லலாம், predefined wordsனு சொல்லலாம். அப்போ predefinedா ஒரு சில வேலையை that is ஒரு specific task perform பண்றதுக்காகவே யூஸ் பண்ற ஒரு வேர்டு தான் நாம இந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்லணும்னா keywordsனு சொல்றோம். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே பைத்தான்ல இருக்கிற ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் அதுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக்கான வேலையை மட்டும்தான் நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கும். ஸோ கீவேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் யூஸ்டு பை பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் டு ரெகக்னைஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ ப்ரோக்ராம். ஸோ பைத்தான்ல ஒரு சில ஸ்பெஷல் மீனிங்கை கன்வே பண்றதுக்காக இன்டர்பிரிட்டருக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா கீவேர்ட்ஸ்னு சொல்றோம். As these words have specific meaning for interpreter, they cannot be used for any other purpose. So இது வந்து இன்டர்பிரிட்டருக்காக அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான வேலையை மட்டும் செய்யறதுக்காக நாம யூஸ் பண்றதால மற்ற எந்த பர்பஸ்க்காகவும் நாம நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ல இந்த கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கீவேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஃபால்ஸ், நன், ட்ரூ, அண்ட், as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield. So இது எல்லாமே வந்து பைத்தான்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ற keywords. Then the next thing we are going to see is operators. So operatorsனா என்ன அப்படிங்கறத நாம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். That is symbols used for the calculations are known as operators அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். That is ஒரு சில calculations perform பண்றதுக்காக நாம யூஸ் பண்ற symbols தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா operatorsனு சொல்றோம். So இதுல என்னென்ன விதமான operators இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Then operators என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்பரண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ஸோ நாம ஒரு ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஆப்பரேட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு பிளஸ் சிம்பிள் மட்டும் இருந்தா போதாது. அதை ஆட் பண்றதுக்கு எனக்கு வேல்யூஸும் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ அந்த ஆப்பரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நமக்கு தேவைப்படுற வேல்யூஸை தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஆப்பரண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ வேல்யூ அண்ட் வேரியபிள்ஸ் when used in operator are known as operands. ஸோ ஆப்பரேட்டர்ஸ் கூட நாம யூஸ் பண்ற வேரியபிள்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸை தான் நாம இந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆப்பரண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். Then the next thing we are going to see is operators. Operators உடைய டைப்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator and conditional operator. ஸோ
இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கு. இருந்தாலும் நாம பைத்தான் லாங்குவேஜ்ல இந்த ஆப்பரேட்டர்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். In that, the first thing we are going to see is arithmetic operators. So arithmetic operators என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So plus is for addition, minus is for subtraction, int is for multiplication, slash for division, percentage symbol for modulus, and double asterisk symbol for exponent, and double slash symbol for floor division. So இதெல்லாம் என்னென்ன operations perform பண்ணுது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். So plus அப்படினாலே add பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். For example, என்கிட்ட Aல 100 அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கு, Bல 10ங்கிற வேல்யூ இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். So இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை add பண்ணி நமக்கு 110 அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. Then A minus B, so subtract பண்ணி நமக்கு 90 அப்படிங்கிற ஆன்சரை கொடுத்திருக்கு. Then A into B, so 100 into 10, 1000 அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. Then A divided by B, so 100 divided by 10, நமக்கு அதனுடைய quotient value 10.0 ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. Then A modulus division 30, so modulus division அப்படினாலே remainder value ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So அப்போ 100 divided by 30. So how many times divisible? 3 times divisible. So quotientல வந்து நமக்கு 3 இருந்துச்சுன்னா, so 3 30s are 90. So 90 போயிடுச்சுன்னா நமக்கு remainder value 10 இருக்கும். So 10 அப்படிங்கிற வேல்யூவை நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. Then so A exponent 2. So A exponentனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா power. So அப்போ Aல வந்து நமக்கு 100 இருக்கு, 100 power 2. So 100 square நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10,000. So 10,000 அப்படிங்கிற ஆன்சரை நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. Then floor division. So இந்த floor divisionனை வந்து நாம integer divisionன்னு சொல்லலாம். So எதனால இதை integer division சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய quotient value இது ரிட்டர்ன் பண்ணும். அதுவும் அந்த quotientல இருக்கிற integer part, that is whole number மட்டும் தான் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். So அதனால தான் நாம இந்த divisionனை integer divisionன்னு சொல்றோம். So இந்த இடத்துல நமக்கு Aல 100 இருக்கு. So 100 floor division 30. So floor division கொடுத்தனா quotient value integer part மட்டும் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். So அப்போ 3 times divisible. So அப்போ 3 அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூவை மட்டும் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு இந்த floor division. So இந்த symbols எல்லாத்தையும் நாம ப்ரோக்ராம்ல எப்படி யூஸ் பண்றது, பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். For example, நாம இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ A equal to 10. ஸோ ஜஸ்ட் டைரக்டா நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் நாம எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணணும், தென் டேட்டா டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான அவசியம்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம டைரக்டா நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ A equal to 100, தென் B equal to 10. ஸோ Aல 100 இருக்கு, Bல 10 இருக்கு. தென் நாம நம்மளுடைய ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நாம இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நாம என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில். ஸோ அதனால நாம இந்த இடத்துல பிரிண்ட்குள்ள வித்தின் த டபுள் கோட்ஸில் இந்த சம் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம். தென் எதை நாம சம் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷனை ஒரு கமா கொடுத்து செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஆப்ரேஷனை நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நாம ஏவியும் பியும் ஆட் பண்ணி அதனுடைய ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ A plus B. ஸோ ஏவியும் பியும் ஆட் பண்ணி அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமா பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல the difference equal to A minus B கொடுத்திருக்கோம். then product equal to A into B, quotient equal to A divided by B, remainder equal to A modulus 30, exponent equal to A exponent 2, floor division equal to A floor division 30. So இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So difference perform ஆகி difference உடைய ரிசல்ட், product, quotient, remainder, exponent and floor division உடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இதை டைரக்டா வந்து நாம எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிக்கலா நாம ஒன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நாம பைத்தான் ப்ரோக்ராமை ஓப்பன் பண்ண போறோம். ஸோ பைத்தான்ல ஐடில் விண்டோவை நாம ஓப்பன் பண்றோம். ஸோ பைத்தான் ஐடில் கிளிக் பண்றேன். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பைத்தான் ஷெல் கமாண்ட் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு.
ஸோ இந்த ஷெல் கமாண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். தட் இஸ் நமக்கு இமீடியட்டாக நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸை கொடுத்துரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல a ஈக்குவல் டு 100 அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். தென் b ஈக்குவல் டு 10 கொடுத்துட்டு என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பிக்குள்ளே எனக்கு 10ங்கிற வேல்யூவும் ஏல எனக்கு 100ங்கிற வேல்யூவும் அசைன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்பரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அடிஷன் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ a ப்ளஸ் b. ஸோ இப்போ என்னுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நம்ம என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே நமக்கு இமீடியட்டாக அந்த லைனுடைய ரிசல்ட் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ தட் இஸ் அடிஷன் ஈக்குவல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏவுடைய ஆன்சரையும் பியோடைய வேல்யூவையும் நமக்கு ஆட் பண்ணி ரிசல்ட்டை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நாம் வந்து பிரிண்ட் எக்ஸ்போனன்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ்போனன்ட் ஈக்குவல் டு so a double asterisk 2. so exponent perform பண்றோம். so a ல வந்து நமக்கு 100 இருக்கு. so 100 power 2. so 100 power 2 என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். so that is 10,000. இதே மாதிரி floor division perform பண்ணலாம். print floor division equal to so a double slash. so for example நான் இந்த இடத்துல 30 கொடுக்கிறேன். so a floor division 30 நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது 3. so that is நமக்கு quotientல integer பார்ட்டை மட்டும் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு. so இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய arithmetic operations பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் இந்த Python programming.